ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಒಂದು ಸ್ಫೋಟಕ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೋದಿ ಯಾವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ತಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ರಾಹುಲ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರಿಂದಲೇ ತಮಗೆ ಸಂದೇಶಗಳು ಬರ್ತಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 1 ವರ್ಷದ ಒಳಗೆ ಮೋದಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತಾನೂ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಒಳಗೆ ಭುಗಿಲೇಳಬಹುದಾದ ಬಂಡಾಯ ತಪ್ಪಿಸೋಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲೂಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸೋದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಗೆ ತಿಳಿಯಬಾರದ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ, ಗುಪ್ತಚರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡ್ತಿರೋದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಾಧ್ಯನಾ ಅನ್ನುವ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಿದ್ರು ರಾಹುಲ್ ನೀಡಿರುವ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಫೋಟಕವಾಗಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಪಟ್ಟವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ರಾಹುಲ್ ಬಹಳ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. आर्थिक सुनामी आ रही है, भयंकर आर्थिक सुनामी अब आ रही है. उसका कारण है कि हिंदुस्तान का जो प्रोटेक्शन का सिस्टम था, जो इंटरनेशनल इकोनॉमी से एक प्रकार से शॉक अब्जॉर्बर था, उसको बीजेपी ने हटा दिया है. तो एक तरफ से भयंकर आर्थिक सुनामी आ रही है, प्राइसेस बढ़ रही हैं, और ये अभी शुरुआत देखी आपने. ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी हिंदुस्तान में जो आपने अपने लाइफ में नहीं देखी होगी. ये हो रहा है, इसको अब कोई रोक नहीं सकता है. दूसरी तरफ क्या हो रहा है, हिंदुस्तान के अंदर, सिस्टम के अंदर इंस्टीट्यूशनल रिवोल्ट हो रहा है. तो आप सोचती हैं कि इलेक्शन कमीशन फुली कंट्रोल्ड है. वो 3 साल पहले फुली कंट्रोल्ड है. चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं. हेड ऑफ इंटेलिजेंस सिस्टम, सीनियर जुडिशरी, सारों के सारे रिवोल्ट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हमें. तो जो कंट्रोल का सिस्टम था एक तरफ से, वो कोलैप्स कर रहा है अंदर से, क्योंकि लोगों को दिख रहा है कि जनता का प्रेशर अब ऐसा भयंकर आएगा, अगर हम इस रास्ते पे चलते गए तो हमारे लिए रिस्क हो जाएगा. आप क्या सोचते हो, अगर जनता को मालूम है कि इलेक्शन सिस्टम रिग्ड है और जनता की मतलब इकोनॉमिक प्रेशर, गरीबी, दर्द के कारण जनता में गुस्सा आ गया, आप क्या सोचते हो कि इलेक्शन कमिश्नर को डर नहीं लगेगा कल क्या होने वाला है? तो अब क्या हो रहा है, सिस्टम अंदर से ऐसे हिल रहा है पूरा. और मैं आपको ये बता दूं कि मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, सिस्टम मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है. मोदी जी के बारे में, शाह जी के बारे में, उनके बेटों के बारे में, मिनिस्टर्स के बारे में, अजीत डोवल के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन है. धड़ाधड़ हमारे सिस्टम से आ रहा है. अब ये हो सकता है कि जनता के प्रेशर को ये सप्रेस करने की कोशिश करें, इमरजेंसी जैसी चीज कर दे, हो सकता है. बट अब हम दूसरी स्टेज में जा रहे हैं. पहले हम फुल कंट्रोल स्टेज में थे, अब ये आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है इनके. मैं मोदी जी के पास जाता हूं, जब मीटिंग में जाता हूं, मैं आपको बताऊं, मेरे पास मोदी जी के पर इतना इंफॉर्मेशन है, मोदी जी जानते हैं, मैं भी जानता हूं. जब मैं उनसे मिलता हूं, भैया आंख में आंख लगाना रहा, हिलना पड़ता है, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस सिस्टम को मैंने कंट्रोल किया था वो सिस्टम कोलैप्स कर रहा है और पूरा इंफॉर्मेशन इसको दे रहा है. तो ये डायनामिक चल रही है. और आप देखना, मेरे अंदाजे से, मेरा असेसमेंट है, 1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈಗ ಒಳಗಿನಿಂದ ಅಲುಗಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಳೆದು ಹೋಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಒಂದೋ ಮೋದಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಬೃಹತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಸುನಾಮಿ ಬರ್ತಿದೆ. ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಏರಿಳಿತಗಳ ಎದುರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಭಾರತದ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೇ ಬಿಜೆಪಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬೃಹತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಸುನಾಮಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಬೆಲೆಗಳು ಏರ್ತಿದೆ. ಈಗ ನೋಡ್ತಿರೋದು ಬರೀ ಆರಂಭವನ್ನಷ್ಟೇ. ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ನೋಡಿರದ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನ ಭಾರತ ಮುಂದೆ ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಇದನ್ನ ಯಾರೂ ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಭಾರತೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಒಳಗೆ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ದಂಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರಿಂದ ಸಂದೇಶಗಳು ಬರ್ತಿವೆ. ಗುಪ್ತಚರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಂಗೆ ಏಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಇದ್ದ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಳಗಿನಿಂದ ಕುಸಿತಾ ಇದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಒತ್ತಡ ಈಗ ಬಹಳ ತೀವ್ರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹೀಗೇನೆ ಮುಂದುವರೆದ್ರೆ ಅಪಾಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನನಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮೋದಿ, ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರ ಪುತ್ರರು, ಮಂತ್ರಿಗಳು, ಅಜಿತ್ ಡೋವಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಅವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಒತ್ತಡ ಹತ್ತಿಕ್ಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅವರು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಂತದ್ದನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ರಾಹುಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಾನು ನಿಯಂತ್ರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕುಸಿತಿದೆ ಅಂತ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ನನ್ನ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ ಮೋದಿ 1 ವರ್ಷಾನು ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸುನಾಮಿ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಲೋಕಸಭೆಯ ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನದಿಂದಲೂ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈಗ ಇಲ್ಲವಾಗಿದೆ ಅಂತ ರಾಹುಲ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಒಳಗೆ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ದಂಗೆ ನಡೀತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಚುನಾವಣೆಗಳು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ನಡೀತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಅವರು ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ರೆ ರೈತರು ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ ಹಣದುಬ್ಬರದಿಂದ ಬಳಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಹಿಂದೆಂದೂ ಸಂಭವಿಸದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಈಗ ಸಿಇಸಿ ಅರ್ಥಕೊಳ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜನ ಆರ್ಥಿಕ ಸುನಾಮಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಈಗಾಗಲೇ ತೊಂದರೆಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಅವರು ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಸ್ಫೋಟಕ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ಕೇಳಿ ಬಿಜೆಪಿ ಜನರಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿಯಾಗಬಹುದು. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಉಲ್ಲೇಖಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಹಿರಿಯ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಜಿತ್ ದೋವಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗ್ತಿರೋದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮಂತ್ರಿಗಳ ಪುತ್ರರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪಡಿತಿರೋದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಳಗೆ ಕೋಪ ಇದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಜನ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸಂಸ್ಥೆ ಭಾವಿಸಿದಾಗ ಇದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತೆ. ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಂಸ್ಥೆ ಕುಸಿಯಲಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಮಾಹಿತಿ ಸೋರಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತೆ. 2014ರಿಂದ 2020ರವರೆಗೆ ಈ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸುದ್ದಿ ಸೋರಿಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಳೆದ 1.5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ಬಯಲಾಗಿವೆ. ಜನ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ವಿಷಯ ಬಯಲು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮೊದಲು ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಈಗದು ನಡೀತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿನೇ ಈಗ ಒಂದೋ ಸರ್ಕಾರ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಹೇರತ್ತೆ, ಜನ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ತಡೆಯೋಕೆ ಹೀಗ್ ಮಾಡ್ಲಾಗತ್ತೆ. ಎರಡನೇದು, 1 ವರ್ಷದ ಒಳಗೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಬೀಳತ್ತೆ. ಇದು ನನ್ನ ಅಂದಾಜು ಅಂತ ರಾಹುಲ್ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಪಕ್ಕದ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನ ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮೂಲಕ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಲು ನೀವು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಹಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಬಹುದಾದ ಸಹಕಾರ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.